For today's program, we would like to cover a few of Baba bhajans. Prior to that, we will, for the first 20 to 30 minutes, we will share, whoever feels prompted to share some stories about how my father, and about my father or Baba and everything that you probably encountered with, you feel prompted to share. We would love to hear any of those stories. I'm not exactly sure if we might run into technical challenges. This is a first Zoom meeting we are trying to host, especially considering the Western and the Eastern audience come together. Um, Towards the end, we would like to finish the program with prayers, arti, and there will be a little Gate Chalo and Meher Dhun. Um, so we can get started. It is 10:31 right now here Uh, on the West Coast. yeah, and 11:05, almost 11. 7-1, The, yeah. the reason we scheduled at this hour was Papa exactly passed away around 11, between 11 and 11:30. We sang arti and prayers, and with Avtar Mein Baba Ki Jai, they declared, uh, Papa is no more. I will open. So for now, for a few minutes, I'll just read out a little bit of Baba quote and give just a 2-minute thing about Papa's last few days, how they were, and then I'll unmute people based on how you are prompted to share. I would request people to raise their hands if possible, and I will unmute you one by one so one person can share and there is no other background noise going on. So a little different from what we usually do. Um, should we mute everybody? Go ahead. Avtar Meher Baba Ki Jai. So I'm going to read Baba quote here. Uh, Shraddha, should we wait for a couple of minutes for everyone to join? Um, Uh, okay, Suru Kaka is there. Pratap Kaka is also joined. Good. Prashant Dada is joining. Okay. Okay, I guess we are good then. Jai Baba everyone. Avtar Meher Baba Ki Jai. Kaka, Jai Baba, everyone. Jai Baba. Um, so, so I'm going to start with Baba quote. God does not listen to the language of the tongue and its japa, mantras, devotional songs, and so on. He does not listen to the language of the mind and its routine meditations, concentrations, and thoughts about God. He listens to the language of the heart and its message of love, which needs no ceremony or show, only silent devotion for the beloved. Meher Baba. So we found that we called Father Papa very lovingly, and you will find me calling Papa to refer to my father. He was full of devotion for beloved Baba. Right from the very beginning, he would love to sing bhajans, and in Marathi we call abhanga. And Baba had said, or given 16 abhanga bhajans of Tukaram Maharaj. He had memorized them all and he would sing them every day. And that was one of his most favorite things to do. Anytime he would just sit in front of Baba's photo and just, lovingly just, do that devotion every single day. Not a single day passed by when his 7 o'clock arti and prayers were not sang by him, regardless of what health condition he was in. सातची सकाळची आणि सातची संध्याकाळची आरती आणि प्रार्थना झालीच पाहिजे. वडील बिमार असो किंवा कसंही असो. Like to add in,
even in hospital, it was like 5 minutes for 7. I told him that hold on, I will come back, and I went to washroom and I came back, and then I saw he already started. And to my surprise, I saw like it was 7 past 2 minutes. So he already started dot at sharp at 7 o'clock, though he was not having any a ghadar or watch and or mobile with him, but he started his aarti and prayers sharp. बाबांची भक्ती आणि तेवढंच एक गोष्टी was the only favorite thing for him to do in his life. We would constantly ask Papa, why don't you write? Why don't you speak? Why don't you do this? You don't have any other hobbies. But the only hobby he ever had was, Meher Baba. To tell his stories, to share the joy, to share his beloved with everybody else, and to just sing his bhakti abhanga in front of Baba whenever there was a Baba bhajan program in the house or everywhere else. In the night, he would sit in front of Baba's photo, in front of the chair. You can see one of the pictures here. And he would sleep right in front of the chair, singing abhanga, singing Baba bhajans in front of Baba, as if he's right in front, as if he's right there. And even in the hospital, the last day when he was conscious, I think Namrata will probably tell a little bit more because she was there with him. Yeah, whole night he was constantly doing, like he was doing his abhanga. He do this way, and then whole night he was doing like worshipping Baba, and then praying for Baba. Full time he was doing, and I was surprised. Like after an hour or so, I used to get up and see him. Then he was constantly doing his bhajans and arti pratna, and he was into Akhanda Nam Jap, that is whatever was started for this whole month. He was continuing that till he was in conscious. And the day before he passed away, I mean going into unconscious state, Papa was again reciting his arti prayer, and then we were into audio call, and then he suddenly tells that I can see Baba in front of me on that hospital wall. Then I was like, where? I don't see anything. And then he was like, I can see Baba. Baba has come. Baba आले तिकडे दिसतात आहे बाबा मला म्हटले. And then yeah, and then that was the one of the sign, like Baba came to pacify his pains maybe. So yeah. And the moment we took him to the ICU, I think we said Avatar Meher Baba ki. The last word he uttered before he went unconscious was Jai, Avatar Meher Baba ki Jai. Ki Jai. He opened his eyes for some second and said Jai. So Yeah, that was the last word. Rick, I see that your hand is raised. We can unmute you. I think Prasanna is trying to unmute you. Rick, are you able to unmute? Yeah, he's unmuted. Hello. Yeah. Yes. You know, I'm guessing that I may have known your father less than anyone else who's joined this celebration. And yet, what strikes me is how great an impact he has made on my life, my wife's life, and how much we have felt his passing. It strikes me with Meher Baba that we find ourselves in the peculiar situation that we know that the soul is doing fine. It's we who are left behind who are mourning. The soul is liberated, and
with your dear fathers, and I must say your mother's incredible focus on Baba, I have the feeling that it was a very special moment that your father passed away. You know, Baba harvests his souls, and he does so without the slightest sense of regret that we leave the gross world, because he knows where we're going and what we're doing. But your father brought so much of Baba into your family's life that it is unique. It reminds me of the great lovers of Baba who brought whole families to Baba because of their devotion. And all I can say is that love for Baba is what remains for all of us to keep in our hearts, to remind us how fortunate we are to have lived a moment, many moments, many years, many decades in connection with Rambau. It all hinges on the connection with beloved Baba. And so I close simply saying, however little I knew him personally, I feel I knew him in my heart very deeply. And that connection will last for all time. Jai Meher Baba. Jai Meher Baba. Jai Baba. My wife has been recovering from some surgeries and is not able to be part of our celebration tonight, but she sends her condolences as well, both to you, dear Shraddha, Prasanna, and Namrata, and to Mrs. Sorte. But we want you to know how much it has meant to be part of your family. And we send our loving Jai Baba to you. Thank you so much, Rick. Jai Baba, Jai Baba. Jai Meher Baba. Jai Meher Baba. So I would like everybody else who feel prompted to share anything about dear Papa, please feel free to raise your hand and share a few words about him or some stories. Cyrus Uncle, I'm gonna unmute you now. I think you're still muted. Yeah. Oh, looks like we are playing tag. There we go. Looks like you probably need to unmute again, Uncle. Okay. There we Am go. I audible now? Yes, you are audible now. All right. First of all, I would like to thank the Sorte family to even think of inviting me for this celebration. It's so nice that we are calling it a celebration. It's really Baba full if all of us start doing it this way rather than weeping and wailing and crying and all that. So I think we are starting a new trend of rejoicing in the merging of the soul with the beloved. The little that I know of the Sorte family, of course, we know Shraddha and Namrata quite well. We haven't encountered much with Mrs. Sorte. There are few things that come to my mind. One is
Rambhau, very, very equanimous, a very good quality that all Baba lovers should imbibe. He came across as somebody who is totally devoted, absolutely non-wavering in his love, faith, devotion to his beloved God, Meher Baba. And he also came across as very deep and profound. He was a man of few words, and whenever we met each other, we encountered at Pune or Mehrabad or elsewhere, he came across as somebody who was very profound, deep. He knows, but he doesn't speak too much. The other thing that comes across very powerfully, that the entire family always moved together. That's my impression. Of course, now that Shraddha is not in Pune, you never see just the uncle or just the auntie or just Namrata. They are all as one unit, as one family. And whenever Shraddha is back in India, we also saw them as a foursome. They are always together. That's again a very, very good quality as one family. And there's no doubt about it in anybody's mind that Rambauji has found a very prestigious place in the Darbar of Meher Baba. The very fact that Meher Baba came to receive him, as narrated by Namrata just now, it's itself, it's an evidence, it's a proof beyond any doubt that he has found a place of eternal bliss in Baba's fold. And what more can we achieve? So I'm very happy to be a part of this celebration. At the same time, you may need to excuse me because I have another session happening at about 11:45. So maybe around 11:40 or so, I might have to leave. But till then, let me enjoy the sharing of other people. So thank you once again, Namrata and Mrs. Sorte and Shraddha to invite us to be a part of this beautiful session. And as I said initially, it's a very, very, it's a turning point in receiving death, because Baba has always said that death is only an incident in life. And if you are fortunate to remember Baba when we breathe our last, and as he remembered before he became unconscious, I would say that is equivalent to remembering him when he was breathing his last. So there's no doubt about it, at least in my mind, that he has achieved the highest that anybody can achieve, that is liberation, mukti, moksha, whatever you call it. And I'm very happy and proud for him as well as the whole family. Thank you very much. Jai Baba. Jai Baba, uncle. Jai Baba. Thank Jai you Baba. so much. And of course, Soumya joins me in whatever I've said. She's just right in next to me, and she says ditto, ditto for her as well. Love Okay. to you both. Jai Baba. Love you all. Jai Baba. Jai Baba. I remember one of Papa's favorite bhajan was Saint Kabir. The two lines went like this. Itna to karna swami, jab pran tan se nikle. Govind naam leke, jab pran tan se nikle. He would always sing this to us. He would always sing this. And he had only one desire. Anyone else who feels prompted to share anything about dear Papa, please raise your hand. We have another 10 to 15 minutes we can share, and then after that we'll start the bhajans. Do you see anyone else? Pokhre Kaka, Jai Baba Kaka, तुम्हाला unmute केलंय. अनम्यूट करावं लागेल तुमच्या साईडनी काका. तुम्ही अजून म्युटेडच आहात. झालं दिसतंय का मी? आता येत ऐकू. जय बाबा काका. जय बाबा. बाबांच्या
स्मृतीला मी अभिवादन करून रामभाऊंची आठवण काढतो आता. आणि रामभाऊंचा आणि माझा परिचय, रामभाऊ पुण्यात आल्यानंतर अनेक वर्षांचा हा परिचय आहे. आणि मला त्यांचं व्यक्तिमत्व असं यामुळे भावलं की त्यांच्यामध्ये आध्यात्मिक वृत्ती होती, प्रेम करण्याची फार मोठी अशी शक्ती होती त्यांच्यामध्ये. आणि विशेष म्हणजे मला एक जाणवलं की त्यांना सतत मनामध्ये एक रुखरुख होती. आणि ती रुखरुख अशी होती की आपण बाबांना कधी भेटलो नाही, आपण त्यांना पाहिलं नाही. आणि त्याचमुळे त्यांचा पुढचा जो प्रवास आहे तो बाबांना आंतरिक त्यांचं दर्शन घेण्यामध्ये ह्या प्रवासाचा त्यांना ह्या वृत्तीचा त्यांना फायदा झाला. विशेष म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक कन्व्हिक्शन होतं बाबांच्या बद्दल. येस, ही अवतार. ट्रस्ट होती. म्हणजे बाकीचे इतर गुण म्हणजे ते काही कार्यकर्ते किंवा अशा गोष्टी नव्हत्या त्यांच्यामध्ये, पण त्यांच्यामध्ये हे जे कन्व्हिक्शन, डिटर्मिनेशन जे होतं, त्यामुळे अनेक वर्ष सततच्या शारीरिक आणि मानसिक व्याधी असूनही त्यांनी त्यांचा सतत बाबांशी संपर्क राहिला. बाबांचा सहवास त्यांना लाभला आंतरिक असा. आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी नुसती बाबांची भक्ती किंवा प्रेम केलं असं नाही, तर त्यांनी बाबांना आत्मसात केलं स्वतःमध्ये. म्हणून त्यांचे शेवटचे दिवस जे आहे, शेवटचे 4 दिवस, ते खरोखरच म्हणजे असे वाखाणण्यासारखे आहे की ते मला ज्यावेळेस त्यांना ऍडमिट केलं त्यावेळेस फोन आला नम्रताचा. आणि त्यावेळेस मला असं वाटलं ह्या माणसाला किती भोगायचं यांनी. तुम्हाला मी म्हणजे एक गोष्ट सांगतो, मी खरोखर बाबांना असं तळमळीने सांगितलं माझ्या हृदयानं की बाबा खूप भोगतायत, हे खूप भोगतायत. कारण मी स्वतः पाहिलेलं आहे त्यांना हे सगळं भोगताना. तर मी बाबांना अशी विनंती केली की बाबा यांना तुमच्याकडे घेऊन जा. मी खोटं सांगत नाही, मला म्हणजे मला आता डोळ्यात अश्रू येतात असं बोलताना. पण इतकं सहन करणारा माणूस मी असा पाहिला नाही. तर सहनशीलता ही त्यांची एक फार मोठी क्वालिटी होती. इतकं सहन केलं त्यांनी आणि एवढं सहन असून ते कधी बाबांना विसरले नाही. कारण काय माहितीये का, बाबा ही त्यांची गरज होती. बाबा वॉज इन नीड ऑफ रामभाऊ. आणि असं बाबांना धरून राहणारे असे फार थोडे लोक आहेत असं माझ्या लक्षात आलं. अनेक लोक प्रार्थना म्हणतात, पण प्रार्थना रामभाऊ जगले. आपण रिपेंटन्स प्रेयर ज्यावेळेस म्हणतो ना, तर आपण अनेक गोष्टींबद्दल रिपेंटन्स करतो, पण रामभाऊंनी तो रिपेंटन्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक तऱ्हेचा खरेपणा होता, भावनांचा खरेपणा होता. बाबांशी असलेला प्रामाणिकपणा जो होता त्यांचा, तो फार असा वाखाणण्यासारखा होता. आणि त्यामुळे त्यांनी बाबांना आत्मसात करून घेतलं स्वतःमध्ये. आणि त्यासाठी त्यांना कुठला अभ्यास करावा लागला नाही. कारण ही ती खरी माणसं असतात, ती खरी प्रेम करतात, भावनांमधून प्रेम करतात, आपल्या भावना व्यक्त करतात तिथे. आणि त्या भावना इतक्या खऱ्या असतात की तो परमेश्वर आपोआप त्यांचं नातं जुळून जातं त्याच्याशी. आणि परमेश्वर, मगाशी तू त्या संदेशात सांगितलं की परमेश्वराला हार्ट ऑफ द लव्ह, आपलं लव्ह ऑफ द हार्ट ही लँग्वेज कळते ना, हार्टची लँग्वेज कळते, प्रेमाची भाषा कळते त्याला. इतर गोष्टी त्याला अजिबात मान्य नसतात. मग तुम्ही सुशिक्षित असा, गरीब असा, तुम्ही इतर वंशाचे असा, कुणी असा, तुम्ही किती लहान मोठे असा, बाबांना सगळी माणसं प्रिय आहेत. कारण शेवटी या सगळ्यांमध्ये तेच असतात. आणि म्हणून ना मला हे रामभाऊ खूप असे, आणि त्यांच्यामध्ये ज्या काही क्वालिटीज होत्या, मी आता थोडस असं सकाळी विचार केला की रामभाऊ मध्ये असं काय विशेष होतं की, तर मला असं लक्षात आलं की ह्या माणसात आध्यात्मिक बैठकीसाठी लागणारे जे गुण असतात ना, आध्यात्मिक बैठकीसाठी गुण लागतात ते, आणि त्याला शिक्षण लागत नाही. आणि ते गुण जे होते ना, ते असे ते सर्व गुण त्यांच्यामध्ये होते. एक तर त्यांच्यामध्ये एक डिटर्मिनेशन होतं, कन्व्हिक्शन होतं, ट्रस्ट होती. आपण अनेक लोक बऱ्याचशा वेळेस ईश्वराकडे जातात, पण त्यांचा जो विश्वास किंवा ट्रस्ट लागते, ती ट्रस्ट बऱ्याच वेळेस सर्वसामान्य लोकांकडे नसतात. पण रामभाऊ मध्ये ती ट्रस्ट होती. त्यामुळे ना ते स्वतःला समर्पण करू शकले. आणि अतिशय प्रेम होतं, गाढ असं त्यांचं प्रेम होतं बाबांवर. त्याच्यासाठी त्यांना अशी कशाची म्हणजे अशी काय म्हणतो आपण की त्याच्यासाठी फार मोठा अभ्यास करावा लागला नाही, ग्रंथ वाचन करावे लागले, नाही का.
आणि तुमच्यावर देखील आता संस्कार जे केलेले आहेत रामभाऊनी, तुम्ही दोन्ही मुली, तुमचं घर, हे सगळं संस्कारित आहे. तुम्ही मेहरबाबांच्या प्रेमानं ओतप्रत भरलेला आहात सगळे लोक. आणि हे रामभाऊंचं खरं कार्य आहे, की आता तुम्ही सगळी दोन्ही मुली पहा कशा छान वडिलांसाठी तुम्ही अगदी काम करतात. आता ती नम्रता सगळे 4 दिवस, त्या दिवशी ती मला म्हणाली, काका अरे मी 4 दिवस जेवले देखील नाही व्यवस्थित आणि झोपले देखील नाही. मग मी तिला सांगितलं, नाही बाळा आता तू काहीतरी खा माझ्याबरोबर इथे. मग 4 वाजता आम्ही हे तिला मी थोडंसं हॉटेलमध्ये खायला दिलं आणि तिनं खाल्लं. पण तुमच्यामध्ये खरोखर म्हणजे अगदी कसं सांगू मी तुम्हाला, म्हणजे तुमच्यामध्ये इतकं बाबांचं प्रेम आहे आणि हेच कायम असू देत सतत. मला आता रामभाऊच्या बद्दल एक गोष्ट आठवते, म्हणजे बाबांचा एक संदेश आठवतो आणि तो बाबांचा संदेश आहे 1958 मध्ये बाबांनी जो संदेश दिला होता, माय विश. आणि त्या माय विश मध्ये काय सांगितलं बाबांनी, आपल्या सगळ्यांच्या बाबांकडून खूप इच्छा असतात, पण बाबांच्याही आपल्याकडून काही इच्छा आहेत ना. तर त्या बाबांनी इच्छा 6 पॉइंट्स त्याच्यामध्ये बाबांनी नमूद केले. त्याच्यातला पहिला काय पॉइंट आहे की डू युअर ड्युटीज, डोंट शर्क युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रामभाऊचा संबंध आयुष्य पाहिल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की तुमच्यासारख्या मुली व्यवस्थित एज्युकेट करून त्यांनी जे आपलं घरदार आणि सगळी सभोवताली जी माणसं जमवली, हे इट इज बिकॉज ऑफ हिज ड्युटीज टुवर्ड्स देम. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनी कधी शर्कच केली नाही. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या नुसत्या जगाच्या प्रती किंवा आपल्या घरदाराप्रती असतात तसं नाही, ईश्वराप्रती देखील आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देखील रामभावांनी अतिशय अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी निभावली. शेवटच्या क्षणाला देखील त्यांनी बाबांची आरती प्रार्थना केली आणि 1 तासाभरात त्यांनी आपला देह बाबांच्या स्वाधीन केला. किती छान गोष्ट आहे ना ही. असं सगळ्यांना नाही जमत. फार थोडे लोक असतात ईश्वरासाठी, मुळातच ईश्वरासाठी जगणारे जे लोक असतात ते फार थोडे असतात. आणि त्याच्यात मला असं वाटतं की हा रामभाऊ जो आहे ना, यानं अगदी बाजी मारली आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या आयुष्याचं नक्की भलं करून घेतलेलं आहे. आपल्याला त्यांच्यासाठी काही करावं लागलं नाही. आपल्याला करावं लागलं ते फक्त त्यांना कुठे हॉस्पिटलमध्ये ने, कुठे जेवण करून दे, याच्या व्यतिरिक्त आपण काय केलं त्यांच्यासाठी. पण जे करायचं ते सगळं बाबांनी केलं. आणि त्यामुळे काय झालं की रामभाऊ शेवटच्या क्षणापर्यंत बाबांना विसरू शकले नाही. तर ह्या सगळ्या ड्युटीज त्यांनी ज्या निभावल्या. दुसरी गोष्ट त्याच्यात आणखीन दुसरा मुद्दा काय सांगितलाय की इफ यू आर हॅपी से बाबा वॉन्ट्स टू बी हॅपी. एकदा रामभाऊ मला सेंटरमध्ये दिसले. मी म्हणाल काय कसं काय चाललंय, मागे आजारी होता, काय झालं. मला म्हणे काय होणार, जे बाबांना वाटतं तेच होणार ना. तू बाबांना जे वाटलं तेच मी करतोय आणि झालं माझं. मला त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये पुन्हा बरंही त्यांनीच केलेलं आहे. म्हणजे पूर्णतः बाबांच्या इच्छेच्या स्वाधीन आपण झालेलं असं त्यांनी. तिसरा मुद्दा होता की इफ यू आर सफरिंग से बाबा वॉन्ट टू बी सफर. त्यांनी आयुष्यात सफर केलं, पण प्रत्येक ठिकाणी हे होतं की बाबांनी आपल्याला दिलेलं. मग ते भलं आपल्याला वाईट वाटणार असो, पण ते बाबांनी दिलेलं, म्हणून ते फार प्रेशियस आहे. म्हणून ते दुःख देखील त्यांनी जपलं, हे बाबांनी दिलेलं आहे. चौथी गोष्ट त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितली बाबांनी की सगळीकडे मीच आहे, मी सर्वज्ञ आणि सर्व ठिकाणी आहे. तर सतत माझी आठवण ठेवा, मी सगळ्यांमध्ये आहे, सगळीकडे मी आहे. पिन टोचायला देखील ह्या जगात जागा नाही की जिथे मी नाहीये. आणि मग असं जर असेल तर त्यांनी सतत नामस्मरण केलं. सतत घरी देखील ते आपल्या स्वतःच्या टाळ वगैरे घेऊन भजन म्हणायचे, बाबांची आरती करायचे, नामस्मरण करायचे. तर सतत बाबांना घेऊन सगळ्या ठिकाणी बाबांना ते बाबाच आहेत अशा भावनेनं त्यांनी हे सगळं केलं. 5वी गोष्ट त्यांनी सांगितलं की बाबांनी सांगितलं की सतत नामस्मरण करत चला, माझं आयुष्यभर नामस्मरण करा. आणि रामभाऊनी तेही निभावलं. अनेक वेळा मी त्यांना म्हणजे नामस्मरणाबद्दल बोलत असे आणि शेवटपर्यंत त्यांनी नामस्मरण केलं. दररोज ते नामस्मरण करायचे. आता आंतरिक काय करत होते हे मला काही दिसत नव्हतं, पण जे काही दिसत होतं त्याच्यात माझ्या लक्षात आलं की हा माणूस आता पूर्णपणे बाबांच्या ताब्यात राहिलेला आहे, आता त्यांच्या इच्छेच्या स्वाधीन झालेला आहे. म्हणून ना मला विशेष हे वाटलं. आणि मग बाबांनी शेवटी सांगितलं की निदान शेवटचा बाबांनी पॉइंट सांगितलं, शेवटच्या क्षणाला का होईना माझं नाव तुम्ही घ्या. कारण प्रत्येक वेळेस तुम्ही नाव घेणार नाहीत ना.
मग विसरू नका शेवटच्या क्षणाला. कारण व्हॉट बाबा वॉन्टेड फ्रॉम अस, बाबांना फक्त एवढंच हवं होतं की आपल्याला त्यांना आठवण ठेवा त्यांची. बाबा एवढंच सांगत होते की मला तुमचे, आय डोंट वॉन्ट युअर मनी, फ्लॉवर्स, फ्रुट्स, गार्लंड, पैसे, काही नको मला तुमचं. मला तुमच्याकडून फक्त तुमचं प्रेम पाहिजे. आणि मला माझी आठवण ठेवा, प्रत्येक क्षणाला माझी आठवण ठेवा. आता कशी ठेवायची, दॅट इज युअर स्किल. मला वाटतं हे स्किल रामभाऊकडे होतं आणि रामभाऊनं हे व्यवस्थित पार पाडलं शेवटच्या क्षणापर्यंत. म्हणून ना मला रामभाऊ सारखा मित्र लाभला. किंवा तुम्हाला सांगतो, मी ज्यावेळेस रामभाऊ गेले आणि मला श्रद्धाचा फोन आला, तर त्यावेळेस मी ते रिक्षावाला यायला तयार होईना. तर त्याला मी काय त्याला सांगितलं, अरे माझे मोठे भाऊ गेलेले, तू असं काय करतोय? आणि असं म्हटल्यावर त्यांनी रिक्षा बसा म्हणाला आणि त्यांनी शेवटपर्यंत मला त्या ह्याच्यात नेलं. मला माझ्या डॉक्टरांनी सांगितलं होतं तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये येऊ नका, कारण सध्या इथे कोविडचं चालू आहे सगळं, आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये भरपूर प्रमाणात कोविड आहे. तर ते मला सांगितलं त्यांनी की येऊ नको सुभाष तू इथे. पण तरी देखील मी गेलो आणि मग डॉक्टर मला म्हणाले, सुभाष ही सगळी जबाबदारी माझी आहे, मी सगळं सांभाळेल, तू आपलं बसून राहायचे फक्त. मला हे सगळं जे आठवलं ना आता, मला असं वाटतं की अशी माणसं फार क्वचित असतात. आणि अशा तऱ्हेने आपण बाबांकडून खूप इच्छा करतो, पण बाबांच्या इच्छा अशा तऱ्हेने आपल्या रोजच्या जीवनातून आपण पार पाडणं किंवा त्याला हाक देणं हे फार क्वचित लोकांना जमतं. आणि रामभाऊ, मी खरोखर मनापासून सांगतो की रामभाऊ हा एक अत्यंत उत्तम असा बाबांचा भक्त होता. त्यामुळे मी खरोखर त्यांना कधी विसरणार नाही. थँक्यू काका. जय बाबा. चलो, ओके, बाय बाय. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. तेव्हा काकांनी त्या दिवशी आठवण करून दिलेली की आज धुनीचा दिवस आहे आणि बरोबर धुनीच्या टाइमलाच आपण पप्पांना अग्नी दिली होती. ते जय बाबा. जय बाबा. Usha Maushi has her hand. Usha Maushi. जय बाबा. जय बाबा उषा मावशी. तसं मी काही बोलू शकणार नाहीये, कारण की मी प्रसंगी येऊ शकले नाही, तुम्हाला काही मदत करू शकले नाही. मला ते खूप वाईट वाटतंय. पण पप्पांनी खरंच आम्हाला कधी पण आम्ही गेलो ना तर बाबाबद्दलच सांगायचे, कधीही गेलो तर बाबांबद्दल, आणि आमची श्रद्धा होती. पण तुम्ही दोघींनी जे पप्पांचं केलं ना, कदाचित कोणीही करणार नाही खरंच. आणि तुम्हा तिघांनाही खूप खूप सॉरी माझ्याकडून. प्लीज. आणि जय बाबा. मी काही पुढे बोलू शकणार नाहीये. श्रद्धा सोनू आणि आशा मावशीला पण सांग प्लीज. मावशी तुमचं प्रेम पोचलं, तेच महत्वाचं आहे. हो. जय बाबा. वाईट जय नको बाबा. वाटू. हो. जय बाबा. नाही ग, मला शेवटी यायचं होतं पण नाही मिळालं, बघायला पण नाही मिळालं त्यांना. मी पुण्याला आले होते पण त्यांना भेटू नाही शकले. ते खूप वाईट वाटलं मला. फक्त एकदाच आले होते, जेव्हा मला अजून आठवतं त्यांना पुरणपोळी खूप आवडायची म्हणून करून आणली होती. पण त्यांनी व्यवस्थित खाल्ली. मला त्यावेळेस तो पण प्रसंग असा आठवतो, छान केली आहे म्हणून सांगितलं त्यांनी. आणि शेवटी येऊ शकले नाही आणि त्यांना शेवटी बघू नाही शकले. बाबांना भरपूर कौतुक वाटायचं उषा मावशी तुझ्याबद्दल, आणि तुझं प्रेम पोचलं, आमच्या सगळ्यांपर्यंत पोचलं. तेवढंच भरपूर आहे आमच्यासाठी. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. मला वाटतं अंजली ताई वुड लाईक टू से टू फ्यू वर्ड्स. Does she have her hand up? We are hand She up. was unable to. Meher Anjali. Oh, okay, Meher Anjali. Oh, you want to unmute her, Meher Anjali? Sorry, Veermani uncle. We'll take you next. जय बाबा. जय बाबा अंजली ताई. जय बाबा अंजली ताई. ऍक्च्युली काकांची आणि आमची भेट तशी खूप उशीर झाली आणि
माहित नाही, काहीतरी पूर्वजन्मीचे असतील ऋणानुबंध असं मला वाटतं, की एकदम ते माझ्या सगळ्यात आवडते काका झाले. आणि नम्रताला माहिती म्हणायची ही इज माय मोस्ट फेवरेट अंकल. आणि त्याचं कारण असं होतं की नेहमीच ते असे चेअरफुल असायचे, स्माइलिंग फेस, किती त्रास झाला तरी हसत नाही. आणि सदैव बाबांचा दामन पक्का धरलेला. मला आश्चर्य वाटायचं की ते म्हणायचे की बाबांना मी कधी भेटलो नाही, पण त्यांचं किती प्रेम आहे बाबांवर. आणि मला वाटायचं अरे, मला म्हणजे टू बी व्हेरी ऑनेस्ट जेलसी वाटायची की किती बाबांवर हे प्रेम करतात. काश मला असं प्रेम करता आलं असतं. काश अशी सारखी बाबांची आठवण काढता आली असती. म्हणजे ऍक्च्युली आय हॅव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, आय मस्ट से, की बाबांवर प्रेम कसं करावं, त्यांची नेहमी आठवण करावी, आणि एक जो संदेह मनात असतो तो कसा काढून टाकावा. अशा सगळ्या गोष्टी मला त्यांच्याकडनं त्यावेळी शिकायला मिळाल्या. आणि त्यामुळे मला बहुधा ते नेहमीच खूप आवडायचे. आणि जेव्हा केव्हा ते यायचे ते इतके प्रेमाने भेटायचे, एक जे आपुलकी प्रेम ते सगळं त्यांच्यामध्ये जाणवायचं. आणि त्याबद्दल आणि कधी कुणाबद्दल कुठलेही अनुचित उद्गार किंवा कुणाचं जसं पश्चात निंदा जे आपल्या प्रार्थने येते ते मी कधी त्यांच्याकडनं ऐकलं नाही. नेहमी हसतमुख, मितभाषी, आणि फक्त बाबांच्या गोष्टी. कधी इंडियात पण आले तर दादांना भेटायला मुद्दाम यायचे की बाबांच्या गोष्टी आपण करू, बाबांबद्दल काहीतरी ऐकायला मिळेल. म्हणजे बाबांशिवाय मला नाही वाटत त्यांचं दुसरं काही विश्व होतं. आणि त्यामुळे मला ते फार आवडायचे. आणि ते नेहमी माझ्या म्हणजे मनामध्ये तेच राहील. आणि तेव्हापासनं टू बी व्हेरी फ्रँक अँड ऑनेस्ट, तेव्हा तुम्हाला सांगितलं शेवटच्या क्षणी जे त्यांना बाबांची मूर्ती दिसली आणि किंवा त्यांनी जी प्रार्थना म्हटली इतके आजारी असताना, आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ मायसेल्फ. आपल्यामध्ये आपण धडधाकट असून या गोष्टी नाही आहेत. आणि आय विल ट्राय टू फॉलो इट असं मी त्यावेळी मनाशी ठरवलं. अँड रिअली मीन्स जाता जाता पण ते बरंच काही शिकून गेले असं मला वाटतं. थँक्यू. टेक केअर. जय बाबा. जय बाबा. थँक यू सो मच अंजली ताई. थँक यू सो मच. ताई, तुमचं खूप आधार होता. मी सारखी फोन करायची. काकांनी पण जय बाबा म्हटलं, खूप बरं वाटलेलं तेव्हा. जय बाबा. काकांना खूप त्रास झाला शेवटी जाताना, पण त्या त्रासात पण बाबांची आठवण होती. बाबांची सतत आठवण होती. हो हो हो. दिलमेर आंटी. दिलमेहर आंटी होशेदार. हा, होशेदार बोला. Hi, Jai Baba. जय बाबा आंटी. What to say about your father? अपने Pokle Kaka has also shared. I just have very fond memories of him. He used to come to our place and we used to come to your place, and every time he would insist, okay, you have to come to our place, and something he would offer us as prasad. And silent worker, what everyone is saying, that we always remember. Even during Amar Tithi, meet him, if you would say no, he would stand in one place or sit in one place. He would never trouble anyone, but just that fixed thing at the samadhi. We have so many memories of him like that, and wonderful soul. And all of you, like your family also said, that you all have all looked after him so well. Our deepest condolences to you, Mummy, and all of you. That's all I wanted to share. Thank you, Auntie. Thank you so much. Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा. We will do Veermani uncle next. Jai Baba uncle. Jai Baba. Jai Baba, are you able to hear? Yes, we can hear you. Avatar Megat Baba ki Jai. Arme Baba ki Jai. Jai Baba. Thanks Namrata, Sharada and Mrs. Surate for inviting all of us for this celebration. We know Rambau for last 1 decade. We are in the same housing colony. Actually, Rambau is a very calm, quiet, very affectionate person. He always remembering Baba. He is a very true Baba lover. He is very
affectionate to all of us, all Baba family. We know we are all doing every house Baba's function every week, but unfortunately due to COVID now we are unable to conduct. So, but still we are in contact with each other. He is a very fortunate soul. He lived like how to love Baba. Baba has told how to love God, and also what my wishes. Both he truly, in my opinion, he truly lived as Baba's wishes, and also as Baba wished him to love. So that is the reason, like Namrata has told, in the last minute, he could be able to remember Baba and he could be able to see Baba. That means he joined Baba. That is very, very fortunate. I don't know, we are all will be fortunate to attain this type of thing. It is, I would pray, and we will also love like him and also attain like this in the end. And thanks once again for all of you, Shraddha and Namrata and Mrs. Pate. Jai Baba. Thank you, Uncle. Jai Baba. Thank you. Jai Jai Baba. Baba. I think Kshitij. Bhargav uncle. Uncle, you're muted. Hello. Yeah, Jai Baba, Uncle. Jai Baba. Am I audible? Yeah, you are audible. We can hear you. Okay. अंकल बोलूं, भाई साहब बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतने 10 साल तो हो गए हम लोगों को मीटिंग में मिलते हुए, और उनका जो एक एक्सप्रेशन था, कैसे हो, अगर आपने बोली ये दिक्कत है, बोले बाबा सब ठीक कर देंगे। अगर हमने उनसे पूछा आप कैसे हो, आवाज से ही समझ सकते हो कि दर्द में है, आवाज बाहर जो आएगी वो तो यही आएगी, अच्छे हैं, बाबा की मर्जी। और हर बात के लिए उनके पास एक जो कहते हैं ना, the best things are conveyed in the silence. He was the example of it. Just वो हग करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। उनका जो हग होता था वो बिल्कुल साइलेंस में सब कुछ बोल जाता था, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा है। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न वो कुछ बोलते थे न मैं कुछ बोलता था, पर उनका जो एक हग होता था, that was communicating everything. And when you hug him, you feel that you are meeting some pure soul. Nothing is there inside except the love. So whatever Namrata has explained, he must have attended the Baba, and he must be with the Baba. Thank you very much for being taking me into this meeting. Thank you everyone. God Thank bless you. you. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Thank you so much. So how are we doing time-wise? We are at 11:15 here. Should we start with the bhajan program? Pratap Kaka, Prashant Dada would like to say something. Prashant Dada, should we unmute Prashant Dada? Okay. Yeah. Prashant Dada, you are unmuted now. Aarti wants to say something. जय बाबा। जय बाबा आरती ताई। जय बाबा बेटा। जय बाबा। सोरटे काकांबद्दल जेव्हा त्यांची आठवणी नुसती आली की अत्यंत प्रेमळ व्यक्ती, प्रेमळ म्हणजे इतकी प्रेमळ आणि इतकी सॉफ्ट स्पोकन, बाबांच्या श्रद्धेबाबत इतकी सिन्सिअर। मला त्यांना भेटूनही इतका आनंद व्हायचा आणि त्यांचा हा जो स्वभाव आहे त्याचा मला इतका हेवा वाटतो। मला वाटत नाही की आयुष्यात ते कधी कुणाशी भांडू शकले असतील म्हणून। काकांनी
काका इतके सिन्सिअरली इतक्या श्रद्धेने काका काकू म्हणजे मेड फॉर इच अदर अशी ही जोडी, आणि प्रत्येक कार्यक्रमात ते सिन्सिअरली उपस्थित असायचे. काकांची जेव्हा मी आठवण आज करते तर मला खास करून मी मुद्दाम नम्रता आणि श्रद्धाबद्दल बोलणार आहे. कारण ज्या घरामध्ये आई वडील असे संस्कारी असतात आणि इतके सुसंस्कृत, आणि ज्या घरात बाबामय वातावरण लहानपणापासून मुलांच्या समोर असतं, म्हणूनच आज या दोन्ही मुली नम्रता काय आणि श्रद्धा काय. नम्रताच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर बाबांच्या कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीमध्ये नम्रता नाही असं होत नाही. आणि श्रद्धा जी साता समुद्रापलीकडे. हो, यू म्युटेड आरती ताई, अनम्यूट परत करावं लागेल. Did you mute? आरती दोघंही आपल्या मुलांना बाबामय वातावरणात घडवत. कट झाला. हा, थोडस कट झालं. आणि श्रद्धेच्या बाबतीत म्हणायचं तर साता समुद्रापलीकडे गेलेली श्रद्धा आजही बाबांना तितक्याच प्रेमाने हृदयात धरून आहे. त्यामुळे नम्रता आणि श्रद्धा सारख्या मुली तेव्हाच घडतात जेव्हा आई वडील खूप बाबांना हृदयात ठेवून बाबांची भक्ती करून बाबामय वातावरणामध्ये मुलांना वाढवतात. म्हणून काकांचा खास मला असं उल्लेख करावा असं वाटतं. काका काकू आवर्जून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या घरामध्ये कार्यक्रम करायचे आणि त्यांना इतका आनंद व्हायचा त्या कार्यक्रम कंडक्ट करताना. आणि मला आनंद होतो की ते आमच्या नगरच्या फॅमिलीला कधी विसरत नसायचे. आम्ही जेव्हा जेव्हा तुमच्या घरी कार्यक्रमात यायचो तर काका असे छान शांत बसलेले, पण त्यांना आम्हा सगळ्यांकडे बघून खूप आनंद व्हायचा. मला खूप हे सगळं आठवलं की खरंच काकांचा हेवा वाटतो. शेवटी शेवटी काकांची तब्येत थोडीशी फ्लक्च्युएट होत गेली. कधी कधी आजार पण इतकं टोकाला गेलं, नम्रताला आणि सोरटे काकूंना खूप धावपळ करावी लागली. श्रद्धाही तिथून इतकी कन्सर्न असायची. या सगळ्यामध्ये त्यांनी बाबांना कधी बाबा हे का होतं असं विचारलं नाही. हीच त्यांची खरी श्रद्धा आहे. आणि मला आठवतं की काका आयसीयूत होते. मी काकूंना पाहिलं, नम्रताला पाहिलं. मी इतक्या दबक्या पावलांनी काकांना भेटायला आयसीयू मध्ये गेले. एक तर ते वातावरणही तसं असतं. तुम्हाला खोटं वाटेल, काका इतके एक बाबाप्रेमी आपल्या समोर आल्यानंतर इतके एक्साइट झाले. माझ्या आधी त्यांनी मला जय बाबा केला आणि हे खरे बाबाप्रेमी आहेत. सोरटे काका तुम्ही नेहमी आमच्या हृदयामध्ये असेच असणार. जय बाबा. जय बाबा. थँक्यू आरती ताई. एखाद दुसरी माझ्याकडे आठवण तर नाही, पण एखाद दुसरा मुद्दा मांडू इच्छितो, कारण इतक्या सुंदर आठवणी आणि इतके सुंदर मुद्दे लोकांनी मांडलेले आहेत की खरोखरच मला ऐकून माझ्या अंगावर शहारे येत होते. सोरटे काका जे आहेत, आम्ही त्यांना रामभाऊ कधीच म्हणालो नाही, आम्ही त्यांना नेहमी सोरटे काकाच म्हणत होतो. तर सोरटे काकांचं आयुष्य पाहिलं की एक गोष्ट आज मला प्रकर्षाने जाणवते, ती अशी की प्रत्येक बाबा प्रेमी हा बाबामय असतो असं काही नाही. पण जर तुम्हाला बाबा प्रेमी आणि बाबामय दोन्ही बनायचं असेल तर तुम्हाला भाषण करता येणं आवश्यक नाही. तुम्ही काही मोठे ग्रंथ वाचावेत अशीही अपेक्षा नाही. तुम्ही छान भजनं गावीत अशीही अपेक्षा नाही, असं याचीही काही आवश्यकता नाही. फक्त तुम्ही जर तुमचं जे आयुष्य आहे ते अधिकाधिक बाबांनी ज्याप्रमाणे आपल्याला जगायला सांगितलं आहे त्याप्रमाणे जर करू शकलात, आणि जे मला वाटतं सोरटे काकांनी केलं, तर तुम्ही बाबामय बाबाप्रेमी होता. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने सोरटे काका हे बाबामय बाबाप्रेमी असल्याचं एक अत्यंत सुंदर उदाहरण आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट जी मला त्यांच्या व्यक्तिमत्वातून जाणवली आणि नेहमीच मला त्याचा हेवा वाटला, तो असा की आपण बाबाप्रेमी असतो, आपण मेहेर ब्रह्म परिवार म्हणतो, तरी सुद्धा प्रत्येक वेळेला किंवा कित्येक वेळेला असं होतं की एखाद्या व्यक्तीशी कुठेतरी आपल्या तारा जुळत नाहीत. मग अशी व्यक्ती जर समोर आली तर मग आपण इकडे तिकडे पाहतो किंवा टाळण्याचा प्रयत्न करतो. मी असं पाहिलेलं आहे की सोरटे काकांना तुम्हाला आलिंगन देण्यामध्ये इतका आनंद व्हायचा. मला असं वाटतं की त्यांच्यामध्ये जे मेहेरबाबांचं प्रेम होतं, ही कुडंट कंटेन इट विदिन हिमसेल्फ. ते आपल्यामध्ये ते राखून ठेवू शकत नव्हते आणि त्यामुळे आम्हाला अत्यंत प्रेमाने भेटत असत आणि त्या आलिंगनामध्ये सगळं जे काही
बाबांचं तत्वज्ञान आहे ते त्यामध्ये अत्यंत सुंदरपणे सामावलेलं असे. त्यामुळे त्यांची जेव्हा मी शेवटची 4 दिवसांची कथा ऐकली नम्रताकडून, त्यावेळेला खरोखरच मला असं वाटतं की हा एक विशेष आत्मा होता किंवा विशेष आत्मा झाला आणि बाबांच्या नजरेखाली आहे. आपण खरोखरच त्यांचं जे प्रयाण आहे ते इतक्याच उत्साहाने आणि आनंदाने साजरं केलं पाहिजे जसं आपण आता करतोय. थँक्यू सो मच. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा. थँक्यू सो मच प्रशांत दादा. प्रताप काका आहेत का? नम्रता, प्रताप काकांना unmute करायचंय की पुढचं भजनाचं प्रोग्राम सुरू करायचंय? प्रताप काका येस अनम्यूट करू शकतो प्रताप काकांनी. प्रताप काका. हॅलो नम्रता, बोलतायत बाबा? हा, व्हिडिओ नाही दिसत आहे पण ऑडिओ बोला बाबा. ऑडिओ येतोय ज्योतिताई. म्यूट झालं वाटतं परत. हॅलो, आहेत का? ज्योतिताई म्यूट आहे परत. अनम्यूट करायला लागेल. हॅलो. हॅलो. जय बाबा. जय बाबा काका. बोला बोला बाबा. ऐकू येत आहे? येत आहे ना ऐकू? जय बाबा काका बोला. अनेक सुंदर सुंदर बाबी रामभाऊ बद्दल म्हटल्या गेलेल्या आहेत. मी फक्त 1-2 गोष्टी सांगू इच्छितो. मधुसूदनच्या एका भजनामध्ये मधुसूदनने लिहिलेलं आहे, किसी ने मुझे कहा है प्यारे बड़ी गौर से सुन ले, आई है. म्यूट झालं परत. म्यूट झालंय परत. सॉरी. परत अनम्यूट केलंय. ज्योतिताई तिकडनं परत अनम्यूट करावं लागेल. नो ऑडिओ. ऐकून येत आहे? म्यूट आहे. हा ठीक आहे. आता टाकलो. आता आलं. परत म्यूट झालंय का? परत म्यूट झालाय प्रताप काका. म्यूट अनम्यूट टॅगिंग. मला दोन प्रताप काकांचे एक असं आयपॅड स्थान त्यांनी बनवलेलं होतं की त्या स्थानाला कुणी त्या स्थानापासून कोणी त्यांना ढवळून नेण्याचा प्रयत्न करू शकत नव्हतं. एक तर 2 गोष्टीचा मी निश्चितपणे उल्लेख करीन की अत्यंत प्रेमळ स्वभाव त्यांचा होता. कदाचित त्यांना जीवनामध्ये कधी इतकी टक्के टोणपे खाऊन देखील त्यांच्या मनामध्ये जी सहृदयता होती ती खरोखरीच अत्यंत म्हणजे कुठली तुलना होणार नाही अशा पद्धतीची होती. दुसरी गोष्ट, सेंटरमध्ये किंवा बाबांच्या कार्यक्रमामध्ये येण्यामध्ये ते इतके रेग्युलर असायचे, इतके रेग्युलर असायचे की हतबलता जर निर्माण झाली तर ते कधीतरी ॲब्सेंट राहायचे. अन्यथा नेहमी कार्यक्रमामध्ये त्यांची उपस्थिती असायची. इतक्यापर्यंत की जर ते एखाद्या दिवशी आले नाहीत की सगळेजण विचारणार, चौकशा करणार की बाबा आज हे लोक का आले नाहीत म्हणून. इतकी प्रतिमा त्यांनी आपली बनवलेली होती. आणि तिसरी गोष्ट नम्रता,
तुझ्याकरता आहे. काही ठराविक वयानंतर आमच्या लोकांची अशी प्रवृत्ती होती की आम्हाला इतर कुठल्या गोष्टीमध्ये रुची वाटत नाही. अगदी कुठल्या गोष्टीमध्ये रुची वाटत नाही, किती चांगले सुखाच्या गोष्टी असो, पण आम्हाला एकाच गोष्टीचं सुख जे असतं ते असं की आम्हाला मेहरबाबाच्या दरबारी, मेहरबाबाच्या दाराशी, मेहरबाबाच्या समाधीवर कुणीतरी घेऊन जायची नेहमी व्यवस्था करावी. आणि वडिलांना आणि आईला आई देखील त्याच प्रवृत्तीची आहे. तर ही नम्रता, ही जबाबदारी फार सुंदर पद्धतीने पार पाडली तू वडिलांच्या बाबतीमध्ये. खरोखर तुला खूप खूप धन्यवाद. आज त्यांची खूप आशीर्वाद तुझ्या डोक्यावर तुला मिळाले असते. बस एवढं बोलून त्याला माझे विनम्रपणे प्रणाम करून मी असते सप्तभाषी. जय बाबा. जय बाबा. बाबांनी करून घेतलं ते सगळं बाबांचीच इच्छा होती. जय बाबा. इच्छा असावी लागते बेटा. सुरू काका, तुम्ही 2 शब्द बोलू शकता, मग आपण भजन सुरू करू. सुरेंद्र. हॅलो. हा काका ऐकू येत आहे. जय बाबा. दिसत नाही वाटतं ना? हा दिसतंय. हा दिसतंय. चला. अवतार मेहर बाबा की जय. 1994 साल हे बाबांचे जन्म शताब्दीचे वर्ष होतं. आणि या वर्षामध्ये आपण पुणे केंद्राचे जे बाबा प्रेमी होतो आपण सगळे, आपण 100 बाबांच्या घरोघरी जाऊन कार्यक्रम करायचं ठरवलं होतं. आणि ते आपण कार्यक्रम तसे केले पण होते. त्याच वेळी आपण पदयात्रा सुद्धा काढली होती. तर आपण हे जे 100 कार्यक्रम करत होतो त्यापैकी सोरटे साहेबांच्या म्हणजे तुमच्या घरी आपण बाबांचा कार्यक्रम केला होता. त्यावेळी बदली सोरटे साहेबांची नाशिकला झालेली होती. आणि तो जो कार्यक्रम होता तो कार्यक्रम करूनच मग सोरटे साहेब तुम्ही सगळी फॅमिली त्या ठिकाणी नाशिकला गेला होता. हे कार्यक्रम चालू असताना एकदा पिंपरी चिंचवड ग्रुप मध्ये रामचंद्रन, ऐकू येतं ना माझं? हो येत आहे. रामचंद्रन यांच्या घरी बाबा प्रेमी त्यांच्या घरी भजनाचा कार्यक्रम होता. आणि आपला नेहमीचा जो ग्रुप होता 100 कार्यक्रमवाला, तो सगळे कार्यक्रमाची लोक त्या ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आली होती. आणि कार्यक्रम खूप रंगत होता. आणि हा कार्यक्रम चालू असताना काय झालं, अचानक सोरटे साहेब आपली फॅमिली घेऊन त्या ठिकाणी आले. आणि काय सांगायचं म्हणजे त्या ठिकाणी अचानक ते या कार्यक्रमामध्ये येऊन जेव्हा सहभागी झाले तेव्हा जो आनंद आम्हा सर्वांना, जे त्या ठिकाणी बाबा प्रेमी आपले होते सगळ्यांना जो आनंद झाला त्याचं वर्णनच करता येत नाही. अगदी खरी गोष्ट आहे की इतका आनंद झाला होता की त्या आनंदाला कुठले पारावाच नव्हता. त्या आनंदाचं वर्णन करता येणार नाही. असा तो प्रसंग होता. तर मग त्यानंतर मग आपण सगळे एकत्र येऊन तो कार्यक्रम केला होता पूर्ण. तर सोरटे साहेबांची जी आवडती भजन होती त्यापैकी एक भजन आहे, नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. ते भजन आता मी या ठिकाणी आपण म्हणूया. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा.
प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा दुख भंजन सुख कारक देवा दुख भंजन सुख कारक देवा करुणा कर तू अपरंपार करुणा कर तू अपरंपार दीन बंधु तू पतित पावना दीन बंधु तू पतित पावना परमानंद दीन आधार परमानंदन दीन आधार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रेम रूप तू दयानिधि प्रभु प्रेम रूप तू दयानिधि प्रभु सकल जगत के तारनहार सकल जगत के तारनहार अंधकार प्रभु दूर करो तुम अंधकार प्रभु दूर करो तुम करो हमें भवसागर पार करो हमें भवसागर पार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा राम कृष्ण जन दुष्ट मोहम्मद राम कृष्ण जन दुष्ट मोहम्मद युग युग तेरे रूप अपार युग युग तेरे रूप अपार मधुसूदन के से निकले मधुसूदन के से निकले पल पल तेरी जय जयकार पल पल तेरी जय जयकार नमो मेरा बाबा अवतार नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोद्धार सकल चराचर जगदोद्धार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो देव देवा प्रभु नमो देव देवा जय बाबा जय बाबा काका. थँक यू. नम्रता पुढचं घेते का? हा परत वडिलांचं आवडतं भजन गाईनं मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय. गाईनं मेहर बा तुझे गोड नामा गाईनं मेहर बा तुझे गोड नाम
हेची श्रेष्ठ काम माझ्या जीवा, हेची श्रेष्ठ काम माझ्या जीवा. गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम. लावीन आवडी मना तुझ्या चिंतनाची, सोडवी ही बेडी विकारांची. गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम. तुझ्या कीर्तनाचे नित्य लागो दे व्यसन, तुझ्या कीर्तनाचे नित्य लागो दे व्यसन. करीन भजन पूजन तुझे, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम. मधुसूदना नको अन्य तुझ वीण, मधुसूदना नको अन्य तुझ वीण. माझे हे मी पण नष्ट करी, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम, गाईन मेहरबा तुझे गोड नाम. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. मी बाबांचं अजून दुसरा हिंदीतलं भजन घेते. मधुसूदन आजोबांचे भरपूर भजन आवडायचे बाबांना. हा भजन स्पेशल आहे कारण नम्रता आणि मी ह्याच्यावर परफॉर्मन्स दिला होता अमर तिथीला. मधुसूदन आणि सुभद्रा जेव्हा बाबांकडे वडिलांकडे आले होते आम्हाला घेऊन जाणार का अमर तिथीला, त्यावेळेस अपने हृदय में. स्वार्थ द्वेष और बैर को मन से दूर करो, मन मंदिर में प्रेमियों मेहर प्रेम भरो. प्रेम मेहर का नाम है, प्रेम ही है संदेश. बिना प्रेम जो भी कहो सब मिथ्या उपदेश. अपने हृदय में मेहर बसा लो, प्रभु मेहर की जय जय बोलो. बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो. सारे विश्व का कल्याण होगा, दैवी जीवन का संचार होगा. सारे विश्व का कल्याण होगा, दैवी जीवन का संचार होगा. प्रेम धर्म जो स्थापित होगा, सारा आनंद आनंद होगा. सारा आनंद आनंद होगा. जय मेहर से ही, जय मेहर से ही सबको जगा लो, प्रभु मेहर की जय जय बोलो. बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो. सारी दुनिया को संभ्रम ने घेरा, ढूंढने पर न पाए सहारा.
सारी दुनिया को संभ्रम ने घेरा, ढूंढने पर न पाए सहारा। स्वार्थ उभरा है जीवन में सारा, भूल बैठे है प्रभु नाम प्यारा, भूल बैठे है प्रभु नाम प्यारा। जय मेहर से ही, जय मेहर से ही सबको जगा लो, प्रभु मेहर की जय जय बोलो, बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो। मेहर संदेश का पालन हो, सब कण कण में तुम और तुम हो। कैसी उलझन जो सत की धुन हो, सब समस्या का हल जो तुम हो, सब समस्या का हल जो तुम हो। मधुसूदन मधुसूदन मेहर अपना लो, प्रभु मेहर की जय जय बोलो, बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो। अपने हृदय में, अपने हृदय में मेहर बसा लो, प्रभु मेहर की जय जय बोलो, बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो, बोलो प्रभु मेहर की जय जय बोलो। अवतार मेहर बाबा की जय। पुढचा आता आला पहा देवाला, प्रशांत दादा, नम्रता तू म्युटेड आहे. हा, प्रताप काका घेऊ शकतील. प्रताप काका घेत आहेत. हम्म. प्रताप काका, अनम्यूट प्रताप काका. दुःख दुराशा दैन्यवारी तो, सुख शांती चैतन्य राणी तो, प्रभु प्रेमाचे गीत उदरितो, विश्व बंधुता जगी सापितो, कलियुगाच्या कोलाहली जो, आत्म जागृती मौन पणे जो, हरी तो तोची देव जाणा। अमृताचा घेऊन कलश,
चला दर्शना आला महादेव आला महादेव आला महाप्रभू आला अवतार आला याहू चला दर्शनाला याहू चला त्याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी ऋषीमुनी करी खटपटी ऋषीमुनी करी खटपटी मिया गिरखपाळी विना कष्ट भेटण्याला विना कष्ट भेटण्याला याहू याहू चला दर्शनाला याहू याहू चला दर्शनाला आला महादेव आला अहो आला महादेव आला महाप्रभू आला अवतार आला याहू याहू चला दर्शनाला धर्मया गेला गेला सत्यन पधारला वचन वैकुंठी धाराडा इंदला म्हणून आला महादेव आला हो आला महादेव आला महाप्रभू आला अवतार आला याहू याहू चला दर्शनाला याहू याहू चला कसे सांगू हाची तो देव 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 जीव तुटतो काहुनी संदेह जीव तुटतो काहुनी संदेह जयो जयो वृथा मोह जयो जयो वृथा मोह जयो जयो वृथा मोह जयो जयो वृथा मोह धावाची पांडुरंग आला धावाची पांडुरंग आला याहू चला दर्शनाला याहू चला दर्शनाला आला महादेव आला अहो आला महादेव आला महाप्रभू आला अवतार आला याहू याहू चला दर्शनाला याहू चला दर्शनाला याहू चला दर्शनाला जरी नाही आता मागणार जरी नाही आता मागणार आळता केला सुंदर
जीवन ही एक जुगार, एका जीवन ही एक जुगार, एका जन्माची काय फिकीर, एका जन्माची काय फिकीर, कोटी जन्मात एक नाम, कोटी जन्मात एक नाम, कोटी जन्मात एक नाम, कोटी जन्मात एक नाम, मधुसूदन सुदैवी हवाला, जाऊया हो चला दर्शनाला, जाऊया हो चला दर्शनाला, आला महादेव आला, अहो आला महादेव आला, महाप्रभू आला, अवतार आला, जाऊया हो चला दर्शनाला, जाऊया हो चला दर्शनाला, चलो गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, मेरे मेरे गाते चलो, मेरे मेरे गाते चलो, मेरे मेरे गाते चलो, मेरे मेरे गाते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, काम जपते चलो, काम जपते चलो, काम जपते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, तजते चलो, झूठ तजते चलो, झूठ तजते चलो, झूठ तजते चलो, ये है धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये है धन का खजाना बढ़ाते चलो, मेरे गाते चलो, मेरे गाते चलो, मेरे गाते चलो, मेरे गाते चलो, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, हंसते गाते चलो, हंसते गाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, गाते चलो, मेरे गाते चलो, मेरे गाते चलो, जिसमें मेहर नहीं, जिसमें मेहर नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं महले चलो, मैं महले चलो, मैं महले चलो, मैं महले चलो, मधुसूदन महल में समाते चलो, मधुसूदन महल में समाते चलो, प्रेमी जन हो महल में समाते चलो, गाते चलो, मेरे 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 गाते
चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर गाते चलो मेहर मेहर श्रद्धा हा, प्रार्थना घ्यायची. प्रार्थना नंतर आरती. English prayer. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God. Also you are Parbrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmazda, and God the Beloved. You are named Desert, the only one worthy of worship. Sorry, I'm getting a little bit nervous and missing a few lines. I'm going to read out the prayer again. Avtar Mehr Baba ki jai. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes.
You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazda, and God the Beloved. Your name Desert, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. नगद आरती घ्यायची ना? मराठी आरती. मराठी आरती ना? बरं. ओके. मराठी आरती. मराठी आरती.
तुम्हीच तारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समहो तुम्हीच देवा दुसरी नावती देवा दुसरी नावती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची तुमची माया सर्व चराचर छायाही तुमची देवा छायाही तुमची अनंत तुम्ही कोणी न करे परिणामी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची हरी निरंजन नाम माझा मजला ठावण महिमा सांगू तव कैसा महिमा सांगू तव कैसा प्रेमी गातो भजतो माझा भावसा देवा माझा भावसा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची हरी निरंजन आवंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे शरण तुझे सर्वता भावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची हरी निरंजन नाम मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची हरी निरंजन नाम मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची हरी निरंजन नाम अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा की जय नम्रता हा. मोहनखेर काकांना बोलायचं होतं. ऑनलाईन आता असतील तर आपण कंटिन्यू करू शकतो. हा, मोहनखेर काका अनम्यूट करू शकता तुम्ही. जय बाबा. जय बाबा काका. जय बाबा. पुण्यातल्या सगळ्यांना जय बाबा. माझं सगळ्यांना मला काही विशेष नवीन काही सांगायचं नाही. इतक्या सगळ्यांनी जे सांगितलं तीच भावना मला, पण मला सुद्धा ती सांगावीशी वाटते.
कारण सोरटे काकांनी माझ्यावर एवढं प्रेम केलंय की आज मला आठवलं तर मला गहीवरून येतं. कारण त्यांनी असा अकृत्रिम आणि सहज प्रेम करणारी फार कमी व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येतात आणि त्यांच्यापैकी एक काका होते. खरं म्हणजे मला लहानपणापासून त्यांची काहीच ओळख नव्हती आणि बहुतेक आमची पहिली भेट 1994 साली जसं सुरू काकांनी सांगितलं की रामचंद्रकडे प्रोग्राम झाला तेव्हा झाली असली पाहिजे. पण त्यावेळेस आमची विशेष ओळख नव्हती. पण त्यानंतर जेव्हा पार्क रॉयलमध्ये ते राहायला आले आणि मग त्यानंतर आमची चांगली ओळख झाली आणि त्यांनी माझ्यावरती मोठ्या भावाप्रमाणे प्रेम केलं आणि मेहेर बाबांचं प्रेम काय असू शकतं याची एक झलक मला नेहमी त्यांच्यामध्ये दिसायची. त्यांना माझे जे काका होते नाना खेर त्यांच्याबद्दल अतिशय प्रेम होतं. त्यांची म्हणजे नाना खेर आणि मधुसूदन या दोन गोष्टींबद्दल, या दोन व्यक्तींबद्दल बोलायला त्यांना अतिशय आवडायचं आणि त्यांच्याबद्दल मला बरंच माहित असल्यामुळे काकांबद्दल आणि मधुसूदन सुद्धा मधुसूदन च्याबद्दल आमच्या दोघांनाही आम्हाला आपुलकी असल्यामुळे आमच्या तारा जुळल्या असं म्हणता येईल. आणि त्यामध्ये त्यांनी त्यांचा सहवास आम्हाला मिळाला आणि सगळ्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते अतिशय सहृदयी, कमी बोलणारे आणि कोणाचंही कोणाबद्दलही आकस न ठेवणारे आणि म्हणजे बाबांना जे प्रेम, बाबांना ज्या प्रेमाची अपेक्षा असते तेच प्रेम जसं जणू काही बाबांनी उदाहरणादाखल त्यांच्या रूपाने आपल्याला सगळ्यांना दिलेलं आहे. आणि ते बाबांकडेच आहे अशी श्रद्धा आम्हाला सगळ्यांनाच आहे आणि त्या नम्रतानी आणि श्रद्धाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी शेवटच्या क्षणी पर्यंत बाबांच्या नामस्मरण केलं. बाबांचा सहवास त्यांना नक्कीच मिळत असेल अजूनही आणि मग त्यांना माझा निरोप आहे की आम्हाला आता बाबांना आमची पण आठवण करून द्या कारण ते बाबांजवळच बसलेले आहेत सध्या. तर हा उत्सवच असा समजू शकतो आपण, हा जो सोहळा आज आपण केला कारण बाबांशी त्यांचं मिलन झालेलं आहे आणि त्यांना आवडत्या असं मधुसूदनच्या सगळ्या भजनांचा पुन्हा एकदा त्यांना हा प्रोग्राम त्यांच्या प्रेमाला साजेसाच असा झाला. जय बाबा. जय बाबा. थँक्यू काका. तुमचा खूप वेळ झालेला आहे तिकडे रात्रीची. तरीही तुम्ही एवढे आले आणि थांबले आणि बोलायला. खूप खूप आभार. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. रेफाडे काका पण दिसतात आहे मला. रेफाडे काका. रेफाडे संदीप तेजखोले. अनम्यूट केलाय. काका अनम्यूट करावं लागेल तुम्हाला तुमच्या साईडनी. हा जय बाबा काका. जय बाबा. जय बाबा. सोरटे साहेबांचा माझा फार जुना संबंध होता. मी नागपूरला वगैरे टूरमध्ये भेटत असो परंतु खरा संबंध पुण्यात आला. पुण्यामध्ये सेंटरला आणि अत्यंत विनम्र, अत्यंत सोजवळ आणि अत्यंत प्रेमळ होते आणि आता शेवटी जवळजवळ 15-20 दिवसांनी फोन करायचे. खूप म्हणजे त्यांना इतकं प्रेम होतं बाबांच्याशी. जेव्हा कवटाळायचे ते तसं वाटतं की बाबानेच आपण कवटाळून टाकलं अशा प्रकारे. इतकं प्रेम होतं, भयंकर प्रेम, न बोलता प्रेम. आणि फार म्हणजे ते गेले, मी कॉन्फिडन्स सांगतो याच की बाबांच्या जवळ खऱ्या अर्थाने पोहोचले. जय बाबा. जय बाबा काका. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सांग ना. हा ठीक आहे. हा बोला ना काकू.
केव्हाही सेंटर मध्ये आपण गेलो की ते दिसले की ते स्वतः जवळ येऊन जय बाबा करायचे आणि खूप त्यांचं म्हणजे काही सांगू शकत नाही एवढं त्यांचं बाबांच्या वर हे होतं. नेहमी स्वतःहून चांगलं बोलायचे कसे आहे काय आहे, फोन करायचे विषय ते त्यांना कोणी काही कधी शकत नाही. एवढं मला. खूप प्रेमळ व्यक्ती होती. ते बाबांबद्दल केव्हाही यांना म्हणायचे सांगा आणि तेही सांगायचे खूप म्हणजे काही सांगू शकत. जय बाबा. जय बाबा काकू. खूप खूप प्रेम तुम्हाला सगळ्यांना. जय बाबा. जय बाबा. नम्रता, जय बाबा. रिअली वी फाउंड की ट्रू जेंटलमॅन होते आणि म्हणजे स्वतः येऊन अप्रोचेबल होते आणि ते रिअली फाइंड देम व्हेरी नाईस पोलाइट जेंटलमॅन ॲक्च्युअली मिस द लॉट. थँक जय यू. बाबा. बाबा की जय. जय बाबा. अजून कोणाला पण बोलायचं असेल? थाडे, नितीन थाडे, मला वाटतं ते नाही आहेत ना आता. त्यांना बोलायचं होतं मला वाटतं. नाही दिसत आहे आता. राईट. ओके. मग आपण रॅप अप करूया. कंक्लूड करूया. ओके. तुम्हा सगळ्यांचे इकडे उपस्थिती आहे जे बाबांच्या सेलिब्रेशन मध्ये जॉईन करण्याचे खूप खूप आभार. थँक यू सो मच सगळे कोणी. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सगळे अनम्यूट कर. यू कॅन अनम्यूट एव्हरीबडी अँड वी कॅन ऑल से अवतार मेहर बाबा की जय टुगेदर. वडिलांना पण नक्कीच आवडलं असेल आणि अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय बाबा. 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 जय जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. बाबा.